성경을 보면은 큰 응답받았던 인물들이 거의 고난 속에 있었어요. However, when you look at the Bible, all the great figures who received great answers were in the midst of difficulties and hardships. 또 특징이 그냥 고난이 아니고 아무도 도울 수 없는 상황이에요. And a characteristic of all of these people is that they had the suffering that nobody could ever understand. 어느 날 노예로 감옥소로 막 요셉이 갔는데 아무도 도울 사람이 없는 거예요. In case of Joseph, he was sold off as a slave, he was imprisoned, however, there was nobody who could help him. 그런데 하나님이 이 사람들을 사용하셨어요. However, you see, God used all these people who were in suffering. 먼저 잡을 응답 세 가지가 있습니다. There are three answers that you must hold on to, first and foremost. 첫째입니다. First, 먼저 할 것이 있습니다. there are things that you need to do first. 뭘요? What are they? 너는 내게 부르짖으라. Call to me. 이 말은 기도하라 이래야지 부르짖으라. God should have said, Jeremiah, pray to me. But God 좀 said, 다르죠? call to me. It's completely different nuance. 기도하라 하는데 그럼 되는데 내가 기도하면 돼 하는데 부르짖으라. Instead of saying, pray to me, God said, call to me. 다릅니다. It's different. 여러분 부르짖는 기도는 딴 거 안 쳐다보는 겁니다. 오직 기도가 시작인 겁니다. Calling out to God, it means that you're not turning around to elsewhere. You're solely focused on God. 이 기도는 사람을 의식하는 거 아닙니다. 부르짖으는 기도는 다른 기도예요. This prayer is not conscious of all other people. It's simply praying on to God. 여러분의 기도는 뇌와 영혼과 보좌 속에 간직됩니다. Your prayers will be imprinted in your brain, in your heart and soul, and to the throne. 그래서 부르짖으라고 말하는 거죠. That's why God says, call out to me. 모든 것을 양보하고 아브라함이 단을 쌓기 시작했습니다. Abraham, he made concessions in all aspects and began to build the altar. 이때부터 역사가 난 거예요. That's when all the works began to take place. 간절한 기도죠. 부르짖는 기도는 간절한 기도예요. He had this very earnest, fervent prayer. 두 번째입니다. Second, 먼저 알 것이 있어요. there are things that you need to know first. 먼저 할 것은 부르짖는 거지만 먼저 알 것이 있습니다. There are things that you need to do first. That was to call out to God. There are things that you need to know first. 뭡니까? What are they? 하나님의 약속입니다. It is God's promise. 그걸 먼저 알아야 돼요. You need to know that first. 은밀한 일을 네게 보이리라. I will show you unsearchable things. 네가 알지 못하는 은밀한 일을 네게 보이리라. I will show you, tell you unsearchable things you do not know. 낙심하지 마세요. 우리는 모릅니다. Don't despair because we don't know. 여러분의 미래는 아무도 모릅니다. 하나님이 인도하십니다. Nobody knows your future. God is in charge. He will lead you. 은밀한 일을 네게 보이리라. I will show you unsearchable things. 두 번째 뭡니까? What is the second? 이 성을 치료하리라. I will heal this city. 세 번째는 뭡니까? What is the third? 유다와 이스라엘을 포로에서 돌아오게 하리라. King of Judah will be released from captivity. 네 번째는 뭐라고 했습니까? What is the fourth? Fourth. 너의 모든 죄를 사할 것이라. I will forgive all of your sins. 하나님이 사해 주지 않으면 안 되니까요. 사할 것이라. Only God has the authority to forgive, and He says that He will forgive. 그리고 마지막에 이 말했어요. And the fifth, 이 성읍이 기쁜 이름이 될 것이야. and the city will become joy, 찬송이 될 것이야. will become praise. 이 성읍이 영광의 하나님의 영광을 나타내게 될 것이야. And the city will bring honor to God. 그러면서 이런 말했어요. And then this is what He says. 이 성읍의 영광스러움을 보고 그들이 두려워하며 떨리라. That these people will see the honor before all the nations on earth, and they will tremble in awe. 여러분이 응답을 받으면 사단은 벌벌 떠는 겁니다. When you receive answers, 그렇죠? Satan will tremble. in 여러분의 fear. 언약 속에 힘 얻으면 사단은 벌벌 떠는 겁니다. When you gain strength in the covenant, Satan will tremble in fear. 이 약속을 준 겁니다. That's the promise. 세 번째입니다. Third, 먼저 확신해야 될 게 있어요. there are things that you need to have 이거는 assurance 절대 about. 확신해야 됩니다. We need to have this absolute assurance. 사람은 여러분을 저주합니다. People curse at you. 사단은 여러분을 재앙받기를 원합니다. Satan wants you to be destroyed. 절대 원수는 여러분이
망하기를 원합니다. The enemy wants you to be destroyed. 하나님은 여러분이 축복받기를 원하십니다. However, God wants you to be blessed. 확신하셔야 돼요. You must have this assurance fulfilled. 오늘 여러분이 성경에 첫 약속이 있고 마지막 약속이 있어요. You see, in the Bible, there is a first promise and the very last promise. 첫 약속이 뭡니까? What is the first promise? 이 복음을 온 세계에 전해라. Proclaim, share this gospel to the ends of the earth. 그 약속입니다. It is that promise. 마지막 약속은 뭐죠? What is the final last promise? 증인이 되리라. You will be his witnesses. 같은 말입니다. It means the same. 오늘 여러분이 결단 내셔야 돼요. That's why today you need to come to this resolution. 하나님의 축복으로 운명을 바꾸는 증인이 되라. I will be a witness that will change the fate by God's blessing. 내가 너희에게 땅 끝까지 갈 수 있도록 능력을 주리라. I will give you power so that you can be my witness to the ends of the earth. 증인이 되리라. You will be my witness. 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 항상 함께 있을 With 것이라. all authority of heaven and earth, I will be with you always. 모든 족속에게로 가라. Go to all people of all nations. 만민에게로 가라. Go to all peoples. 보좌인 주님이 역사하셨다고 돼 있어. And the Lord seated on the right hand of the throne it will be at work. 오늘 이거 각오하셔야 됩니다. This is what you need to make a resolution about. 항상 우리가 전도자로 살아야 되는데 사나 죽으나 우리가 다 주의 것이다. 이제 그게 신앙의 근본입니다. 항상 응답받는 인생이죠. 항상 해답을 누리는 인생. 그래서 우리는 문제 속에 그 속에서 하나님의 계획이 뭐냐? 하나님 뜻이 뭐냐? 항상 이걸 찾아내야 돼요. 성삼위 하나님이 틀림없이 구원받은 우리를 인도하고 계시기 때문에 사도행전을 성령행전이다 이렇게 표현합니다. 사도행전 1장부터 전체가 기도를 통해서 쫙 역사가 일어납니다. 전체가 말씀 중심으로 쫙 설교 중심으로 쫙 되어 있어요. 많은 관점이 있습니다만은 하나님의 계획을 이루기 위해서 가장 중요한 축복 중에 하나가 팀 구성이에요. 하나님은 모든 응답을 준비해 놓고 핍박과 환난과 여러 가지를 통해서 응답받을 팀을 구성하게 하신 거예요. 응답 이후의 해답, 서론 이후의 본론을 주기 위해서 제 착각인지도 모르겠습니다만은 가장 문제 가운데 하나님은 임마누엘 울산 교인들을 부르셨다. 하나님의 새로운 시작, 지금까지의 응답 이후 올바른 교회, 교회다운 교회를 회복시키기 위한 건축, 이를 위한 영적 건축, 하나님이 그 시간 펼치셨다. 인생 캠프부터 좋은 일이 있든 나쁜 일이 있든 항상 예수가 그리스도임을 확인해라. 하나님의 나라, 성령 충만, 어디든지 항상 영적 건축을 위해서 지금 12교회 기도를 시작했습니다. 성경적인 전도의 이정표를 세워야 되니까 경기 동남로의 전도 캠프는 주제가 참된 전도운동 슬러시 영혼응답의 시작, 어디든지 시작돼야 되니까. 참된 전도운동이 뭐냐? 초대교회는 모든 성도가 캠프의 베이스가 됐어요. 여러분의 현장, 여러분의 삶의 스케일을 조금 더 바꾸지 말고 영적으로 일어나 빛을 발하면 돼요. 그리고 전 교인이 일어나서 하나님이 가장 기뻐하는 교회를 향하여 갈 수 있는 방향, 24 성령의 인도 누리는 절대제자, 25 성령의 역사 체험하는 절대제자, 영혼의 시간표를 따라 열매 맺는 절대제자, 함께 여러분 현장에서 캠프하는 은혜를 누리게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 우리의 모든 개인이 일어나야 돼요. 목회의 고수가 되어야 되겠다. 성도들이 응답이 와도 왜 왔는지를 몰라요. 그게 정상입니다.
어느 날 여러분이 발견하게 되는 그 날을 오도록 심부름하는 게 제 기도 제목입니다. 그거 할 수 있는 분은 세상에 한 분밖에 없어요. 예수 그리스도. 우리가 어떻게 살아야 되느냐? 하나님은 사랑이시고 우리를 사랑하셨어요. 그 하나님의 사랑을 따라 사는 삶. 모든 인간은 연약합니다. 모든 인간은 스스로 근본 문제 해결 못해요. 영적 문제도. 스스로 강자라고 얘기하는 사람, 그걸 잘 감춘 사람이요. 인간은 똑같아요. 하나님께는 아무것도 아닌데, 그리고 복음의 본질도 아닌데, 내가 너무 예민하고, 그지? 너무 그래가지고 자기 기준에 얽매여가지고 거기 사는 사람, 그 사람은 연약한 사람이에요. 그래서 성숙한 믿음 속에 가서 어떤 것도 영향 안 받는 게 제일 좋아요. 그래서 모든 원리는 서로 믿음이 있니 없니 비판하지 말고 사랑으로 행하라. 믿음으로 응답 이후에 우리가 누릴 축복을 준비해야 됩니다. 그래 준비해라. 끝까지 쓰임 받을 수 있도록 갱신해라. 결단 시작하면 하나님 시작합니다. 뭐부터요? 자기 현장. 여러분의 직분. 모든 사람에게 하나님 나라를 위해 쓰임 받을 수 있도록 달란트를 줘놨어요. 이걸 가지고 하나님 주신 꿈을 꿈꿔야 돼요. 하나님의 영광을 위해서. 사나 죽으나 주의 것이다. 이전 것은 잊어버리고 표대를 향하여 저와 여러분이 해답을 가지고 달려가는 새로운 시작이 시작되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 전도 선교의 제일 중요한 거는 뭡니까? 传道宣教最重要的是什么？ 여러분이 응답을 받아야 되는 是 겁니다. 大家要蒙应允。 응답을 받지 못하면 전도 선교를 할 수가 없습니다. 如果没有蒙应允的话，不可能做传道和宣教。 그래서 전도 선교는 사실은 하는 것이 아니고 보는 겁니다. 所以传道和宣教事实上不是在去做，而是应该看， 자, 전도 캠프 하는 삶이 되어야 됩니다. 应该成为做传道 camp 的人生。 이 삶은 어떤 겁니까? 那这样的人生是怎样的 자, 人生？ 하나님이 여러분에게 이 언약을 붙잡으면 파수꾼의 축복을 주시는 겁니다. 只要持定这个圣约的话，神赐给大家守望者的祝福的。 너희는 택하신 족속이요. 说你们是被拣选的主类， 여러분이 하나님을 선택했으면 여러분은 아무것도 못합니다. 如果是大家选择了 그렇죠 神的话，你们什么也做不了。 하나님이 여러분을 택하셨다고 돼 是 있어요. 神拣选了大家， 그렇죠? 주께서 원하시는 자들을 부르셨다고 돼 있어요. 是主按他的意思呼召了人， 불러서 어떤 직책을 주었습니까? 呼召了之后给了他们怎样的职分呢？ 왕 같은 제사장이에요. 是君尊的祭司， 그냥 제사장이 아니고 왕 같은 제사장. 不是普通的祭司长，是像王一样的君尊的祭司。 믿으셔야 됩니다. 愿各位能够相信， 그것도 거룩한 나라로. 而且是圣洁的国度， 어마어마하죠. 거룩한 나라. 多么的宝贵，是圣洁的国度， 이게 보좌입니다. 그렇죠? 这就是宝座，对吧？ 거룩이란 말은 무슨 말이죠? 那圣洁是什么意思呢？ 구별됐다 그 말이에요. 是分别为圣的意思， 그의 소유된 백성이다. 是属神的百姓。 여러분은 누가 소유하고 있냐? 하나님이 소유하고 있는 백성이. 大家所属在哪里呢？是神所属的百姓， 이 빛을 선포하기 원하더라. 是为了宣扬这光而呼召的， 확실합니다. 这是非常明确的。 자, 그러면 오늘 2000지기하는 분들 놓치면 안 됩니다. 무슨 응답을 받아야 那 되느냐? 今天做2000地教会觉得不应该说是这个，应该蒙受怎样的应允？ 지금 무슨 응답이 일어나고 있느냐 하는 겁니다. 现在正在发生怎样的应允呢？ 성삼위 하나님께서 눈에 보이지 않게 여러분과 함께 하시는 겁니다. 圣三位一体神 지금 眼睛看不见的，现在与大家同在。 반드시 여러분 주위에 흑암은 무너집니다. 现在大家是指定圣约在这里献礼拜，但是大家 여러분은 여기 앉아 있는데 여러분 가야 될 곳에
보좌의 축복이 일어나. 你们只是坐在这里，但是你们将要去的地方会显现宝座的祝福。 이 세 가지가 지금 일어나고 있습니다. 这三样现在正在发生， 확실합니다. 这是非常明白。 지금 어떤 응답이 일어나고 있습니까? 现在正在发生 전도 怎样 캠프 的 하는 应验 여러분에게 在做传道 camp 的大家来说， 파수꾼의 시간표 是守望者的时间表， 세 가지가 살아 역사하는 겁니다. 是有三样正在活泼 뭘요 有功效的做工，是什么呢？ 말씀이 살아서 역사하세요. 是神的道活泼有功效的正在神的话里。 지금도 기도는 살아 역사하고 있습니다. 现在祷告也正在活泼有功效 요걸 的成 봐야 就 돼요 ，一定要看到这个。 지금도 전도 문이 열린 축복을 볼 수 있어야 돼요. 现在也应该能够看得见传道门打开的祝福， 세 가지 역사는. 会信藉这三样神的做工。 마지막으로요. 最后一个 여러분을 받을 是你们将要 여러분은 领受的， 지금부터 파수꾼의 캠프를 하게 你 되거든요. 们从现在起要做守望者的 camp。 지금 어떤 응답이 일어납니까? 现在正在发生怎样的应允？ 하나님이 여러분에게 없어지는 것이 아닌 영원한 것을 주시겠다. 神赐给大家的不是将要消失的，而是要赐给永远的祝福。要 아무것도 享 걱정하지 受 마시고 什么也不必担心。 전도 선교가 보이는 역사에 나도록 해라. 为了使传道和宣教的神的做工能够显现， 드디어 하나님이 숨겨두었다가 여러분에게 주셔야 돼요. 终于神先隐藏起来，然后赐给大家。 망대 여정 이정표를 가지고 가는 곳마다 캠프를 하는 겁니다. 要用望楼旅程和里程碑所到所有的地方做 camp。 더 중요한 겁니다. 更重要的， 가는 곳마다 所到的每个 하나님 地 주신 方， 망대 여정 이정표를 가지고 用神赐的望楼里程和里程 작품 碑， 만드는 겁니다. 要做出作品。 망대 여정 이정표 가는 곳마다 다시 거기다가 빛을 달아줘 등을 달아주는 用 거예요. 望楼旅程里程碑所到的那个地方，再次在那里要建立起灯台，然后发光， 이 캠프를 한 겁니다. 是做这个 camp。 자, 그러면 이천지기에 진짜 응답받아야 되겠는데 여러분이 한 가지만 눈을 뜨면 됩니다. 那2000地教会应该蒙受真正的应允，只要大家对一个打开眼目就可以。 기도 응답의 눈이 되기도 하지만은 이천지기를 어떻게 세울까요? 也会成为祷告应允的眼目，应该怎样建立起2000地教会呢？ 그 눈 뜨면 只 됩니다. 要打开这个眼目就可以。 이천 지역에다가 24 할 사람을 세우세요. 在2000个地方要树立起能， 24 돼야 돼요. 应该形成24。 그래서 반드시 그 지역 가면 24 하는 사람이 있다니까 그걸 딱 세워. 如果去一个地区的话，肯定会有能做24的人，要树立这样的人。 왜냐? 为什么？ 파수꾼을 세웠는데 파수꾼은 24 하고 있어야 돼요. 因为树立了守望者，这个守望者应该做24。出现了 이러고 问题， 있으면 就出现大的问题。 요게 와요. 只要这样的话，会自然到来这个20 오죠. 会到来。 요걸로 하는 겁니다. 要做这个， 이 눈이 있어야 돼요. 应该有这个眼光。 어떻게 합니까? 那该怎么做呢？ 보좌의 능력 是宝座的能力， 언제까지 해야 됩니까? 做到什么时候为 하나님의 止？ 나라. 神的国 무슨 일 일어납니까? 하나님 나라의 일. 会发生怎样的事？是神国的事， 예수님이 설명한 这是 거예요. 耶稣讲解的。 그러면 이 작품을 남기죠. 那么我留下这个作品， 요걸 보고 300%라고 합니다. 这个永远叫做300%。 이 축복이 이번 주간에 여러분에게 꼭 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿这个祝福一定在。 억울한 일을 당한 자의 축복. 성경에 큰 응답을 받은 사람들처럼 고난 속에서 누구도 도울 수 없는 상황 속에서 예레미야를 통해 주신 큰 언약을 붙잡게 하심을 감사드립니다. 먼저 너는 내게 부르짖으라. 오직 하나님 앞에 간절한 기도 속에서 말씀의 역사가 일어나게 하옵소서. 먼저 하나님이 주신 약속을 찾아내어 하나님의 약속이 성취되는 응답과 힘을 누리게 하옵소서. 하나님은 나를 축복하신다는 확신을 가지고 모든 재앙을 축복으로 바꾸고 개인, 교회, 세상과 시대 살리는 증인 되게 하옵소서. 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 항상 응답받고 해답을 누리는 신앙의 근본 가진 인생 되게 하심을 감사드립니다.
문제 가운데 하나님의 뜻과 계획을 보고 새로운 시작 속에 있게 하옵소서. 말씀과 기도, 팀 구성으로 완벽히 인도하고 계심을 확인하는 성령 행전의 증인되게 하옵소서. 교회다운 교회 회복과 성경적 전도의 이정표를 위한 건축과 영적 건축의 시간표 주심에 감사합니다. 전 성도가 캠프의 베이스가 되고 나의 현장에서 캠프하는 참된 전도 운동이 시작되게 하옵소서. 하나님의 사랑을 따라 행하여 복음의 본질을 위하여 사는 삶이 되게 하옵소서. 하나님이 주시는 꿈을 꾸며 지금부터 믿음으로 응답 이후를 준비하고 끝까지 쓰임받을 그릇을 준비하게 하옵소서. 사나 죽으나 하나님의 영광을 위하여 표대를 향하여 달려가게 하옵소서. 전도 캠프하는 삶. 내가 먼저 응답을 받고 캠프하는 삶을 통해 전도, 선교를 보게 하심을 감사드립니다. 파수꾼에게 주신 내용과 배경, 망대의 여정 이정표, 각인 뿌리 체질, 오직 유일성 재창조, 시작 과정 끝, 남은 자, 순례자, 정복자를 먼저 누리게 하옵소서. 말씀, 기도, 전도문이 열리는 역사 속에서 파수꾼의 시간표를 보고 매일 힘, 매시 응답 확인, 매사 300%의 작품을 만들게 하옵소서. 7망대, 7여정, 7이정표의 빛을 발하는 파수꾼의 캠프를 통해 영원한 응답을 누리게 하옵소서. 지역마다 24, 25 영원의 사람을 세우게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집, 설계, 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.